कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण क्लास करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य तच्चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवता सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिके। भागवत मुरली स्कंदा अध्याय 26 श्लोक 61। हरे कृष्ण प्रभु जी ने वॉइस क्लियर हरे कर कृष्ण दिया। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनसश्चन्द्रमा जातो मनसः मनश्चन्द्रमा चन्द्रमा जातो बुद्धिर्गिरां पतिः बुद्धिर्गिरां पते अहंकारस्ततो अहङ्कारास्ततो रुद्रा रुद्रश्चित्तम् चैत्यस्ततो चैत्यस्ततो तथा भवत्। भवत्। मनसश्चन्द्रमा जातो मनसः चंद्रमा चन्द्रमा जातो जातो बुद्धिर्गिरां पतिः बुद्धिः बुद्धिराम पति। गिरां पतिः अहंकारस्ततो अहंकार अहङ्कारः तथा तथा रुद्र रुद्रश्चित्तम् चैत्यस्ततो अभवत्। चित्तं चैतः तथा चैत्य तथा भवत्। भवत्। मनसश्चन्द्रमा जातो मनस मनसः चंद्रमा चन्द्रमा जातो जातो बुद्धिर्गिरां पतिः बुद्धि बुद्धे गिराम पति। बुद्धिर्बुद्धिर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो अहंकार ततो रुद्र चित्तं चैत्यस्ततो अभवत्। चित्तं चैतः तथा चैत्य भवत्। तथा भवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। मानसा चंद्रमा जाथ बुद्धिर्बुद्धिर्गिरां पतिः अहंकार तथा रुद्र चित्तं चैत्य तथा। हरे कृष्ण गुरुजी। श्लोक 61 मनश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैतस्ततो भवत्। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनश्चंद्रमा जातो
बुद्धिर्गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैतस्ततो अभवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्र सितं चैतस्ततो भवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धे गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्र चित्तं चैतस्ततो भवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रं चित्रं चैत्यस्ततो भवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಮನಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ಜಾತೋ ಬುದ್ಧೈರ್ಗಿರಾಂ ಪತಿಃ ಅಹಂಕಾರಸ್ತತೋ ರುದ್ರಶ್ಚಿತ್ತಂ ಚೈತ್ಯಸ್ತತೋ ಅಭವತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭುಜಿ. हरे कृष्ण प्रभु जी। मनश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धे गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्र चित्तं चैत्यः तथा अभवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी। मनश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततो अभवत्. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मनश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रः चित्तं चैत्यस्ततो भवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनसः चंद्रमा जातः बुद्धिः गिरां पतिः अहंकारः ततः रुद्रः चित्तं चैत्यः ततः अभवत्. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. हरे कृष्ण प्रभु जी। मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रः चित्तं चैत्यस्ततो अभवत्. धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण. ಮನಸ್ಸಃ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಚಂದ್ರಮಾಹ ಚಂದ್ರನು, ಚಂದ್ರನು, ಜಾತಃ ಹುಟ್ಟಿದನು, ಬುದ್ಧಿಯು ಬುದ್ಧೇಹೇ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಗಿರಾಂಪತಿಃ ಮಾತಿನ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಮಾತಿನ ಬುದ್ಧಿಯು, ಅಹಂಕಾರಃ ಅಹಂಕಾರವು, ಅಹಂಕಾರವು, ತತಃ ಅನಂತರ, ರುದ್ರಃ ಶಿವನು, ಚಿತ್ತಂ ಚೈತನ್ಯವು, ಚೈತ್ಯಃ ಚೈತನ್ಯದ ಅಧಿದೇವನು, ಚೈತನ್ಯದ ಆದಿದೇವನು, ತತಃ ಅನಂತರ, ಉಂಟಾದನು, ಮನಸ್ಸಿನ ಅನಂತರ ಚಂದ್ರನು ಕಾಣಿಸಿದನು, ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಗೋಚರಿಸಿತು, ಬುದ್ಧಿಯ ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಗೋಚರಿಸಿದನು, ಅನಂತರ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿವ ಕಾಣಿಸಿದರು, ಶಿವನು ಗೋಚರಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದರು. ಮನಸ್ಸಿನ ಅನಂತರ ಚಂದ್ರನು ಕಾಣಿಸಿದನು, ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಗೋಚರಿಸಿತು, ಬುದ್ಧಿಯ ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೋಚರಿಸಿದನು, ಅನಂತರ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿವ ಕಾಣಿಸಿದರು, ಶಿವನು ಗೋಚರಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದರು.
ಭಾವಾರ್ಥ ಯಾರು ಮಾತಾಜಿ? ಪ್ರಭುಜಿ ಇವರು ಗಾಯತ್ರಿ ಯಾರು ಮಾತಾಜಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗಾಯತ್ರಿ ಯಾರು ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮನಸ್ಸು ಭಾವಾರ್ಥ: ಮನಸ್ಸು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಚಂದ್ರನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇದು ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಾಣಿಸಿದುದರಿಂದ ಅವನು ಬುದ್ಧಿಯ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಹಂಕಾರದ ಅನಂತರ ಶಿವನು ಗೋಚರಿಸಿದುದರಿಂದ ಅವನ ಅಹಂಕಾರದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ರಾಜಸ ಗುಣದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಶಿವನು ತಾಮಸ ಗುಣದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಹಂಕಾರವು ತೋರಿದ ನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಗೋಚರವಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ತಾಮಸ ಗುಣದ ಅಧೀನವಾಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಶುದ್ಧಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅಹಂಕಾರವು ಅದೃಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನೇ ತಾನೆಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಟಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಮಂತ್ರವಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೊಳೆಯು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕನ್ನಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಉರಿಯುವ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಕೂಡಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರವೇ ಕಾರಣ. ಅಹಂಕಾರವು ನಿವಾರಣೆಯಾದೊಡನೆಯೇ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಯೆಯ ಹಿಡಿತಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರೆತೊಡನೆಯೇ ಬುದ್ಧಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಗೌರಚಂದ್ರನಂತೆ ಅಥವಾ ಅಕಳಂಕಿತ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಪ್ರಕಟವಾದನು. ಭೌತಿಕ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ದಿವ್ಯ ಚಂದ್ರನಾದ ಗೌರಚಂದ್ರನಲ್ಲ. ಗೌರವ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿಸಲು ಅಕಳಂಕ ಚಂದ್ರನಾದ ಗೌರಚಂದ್ರನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ರಾಜಸ ಗುಣಗಳವರು ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಡ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳವರಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾವಣನಂತಹ ಐಹಿಕ ಭೋಗಾಸಕ್ತರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಶಿವನ ಪೂಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಕ್ತರು ಪರಮ ಪ್ರಭು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉಮಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಸೊ ಇದೇ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ವಿವರಣೆ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು
ಎಲ್ಲ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ವಾಗೀಂದ್ರಿಯ, ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅಧಿದೇವತೆಗಳಾದ ಚಂದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸುಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲಾವಣೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ, ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಬಂದದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತತ್ವದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಮಹತ್ತತ್ವಾದಿ ಕುರ್ವಾಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಹತ್ತತ್ವದಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು, ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ವಿಶ್ವರೂಪದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗುವುದು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಾಮಸ ಗುಣ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ತಾಮಸ ಗುಣ ಪ್ರಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭೋಗಿಗಳು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಅದರ ಧರ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಈ ತಾಮಸ ರಾಜಸ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇದರ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸೇವೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುದ್ಧಿಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅಹಂಕಾರವು ಅದೃಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನೇ ತಾನೆಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಮೊದಲನೇ ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ. ಚೇತೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಚಿತ್ತ. ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದು. ದರ್ಪಣ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ ಬಹುಮಹಾದಾವಾಗಿ ನಿರ್ವಾಪನ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬೆಂಕಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೆಂಕಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಬೆಂಕಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೆಂಕಿ. ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಮಂತ್ರವಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪಿಸುವವರ ಪ್ರಥಮ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೊಳೆಯು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕನ್ನಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಾಗುತ್ತೆ. ಅನಂತರ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಉರಿಯುವ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಕೂಡಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರವೇ ಕಾರಣ. ಅಹಂಕಾರವು ನಿವಾರಣೆಯಾದೊಡನೆಯೇ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಯೆಯ ಹಿಡಿತಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರೆತೊಡನೆಯೇ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಯೇಷಾಂತು ಅಂತಗತಾಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಾಣ ತೇ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಭಜತೆ ಮಾಂ ದೃಢಾವ್ರತ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪಾಪ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಅದೇ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಈಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು.
ಗೌರಚಂದ್ರ. ಸೊ ನಿತಾಯ್ ಗೌರಚಂದ್ರ, ಪರಮ ಕರುಣ ಬಹುದ್ವಿಜನ ನಿತಾಯ್ ಗೌರಚಂದ್ರ. ಸೊ ಪರಮ ಕರುಣ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಕರುಣಾಮಯ ಅವತಾರಗಳು. ನಮೋ ಮಹಾವದಾನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ. ಸೊ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಕರುಣಾಮಯ ಅವತಾರ ಇವರು. ಸೊ ಈ ಅವತಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಸ್ತ್ರ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಯಜ್ಞೈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯ ರಜಂತಿ ಸುಮೇಧ ಸಹ. ಸೊ ಈ ಅವತಾರವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞದಿಂದ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ವಿಧಾನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಪೂಜೆ. ಸೊ ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗಿರುವ ಕೊಳಕು, ನಮ್ಮ ಮಲ ತದಾರಜಸ್ತಮೋಭಾವ ಕಾಮಲೋಭಾದಯಶ್ಚ ಚೇತಯೇತೈರನಾವಿದ್ದಂ ಸಿತಂ ಸತ್ವೇ ಪ್ರಸೀದತಿ. ಈ ರಜಸಿಕ ತಾಮಸಿಕ ಗುಣಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಕಾಮ, ಲೋಭ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಂತಾನವೇ ಇದು ನಿರ್ಮೂಲನವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ನಮಗೆ ಏವಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗತಃ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತ ಸಂಘಸ್ಯ ಜಾಯತೆ. ಸೊ ಭಗವತ್ ತತ್ವ, ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ನಮ್ಮವನ ಸಂಬಂಧ, ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾದಾಗ, ಪ್ರಶಾಂತವಾದಾಗ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ ಇದು ನಮಗೆ ಚುಚ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಳಕಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲ್ಮಶಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ನಾವು ಜಪಿಸೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಗುಣಗಳು, ಈ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ಈ ಗುಣಗಳ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಭಿಮಾನ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಈ ದೇಹ, ಅಹಂ ಮಮೇತಿ. ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ದೇಹ, ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು ನನ್ನದು, ಅಹಂ ಮಮೇತಿ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ರೋಗ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಕ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಮಾನ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಅಕಾಮ ಸರ್ವ ಕಾಮೋವ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಉದಾರದಿ ತೀವ್ರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತಾ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ರು, ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಇದರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೂಜಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಶಿವನ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪಡೆದದ್ದು ವರ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮರತ್ವವನ್ನೇ ಪಡೆದ್ರು ಅವರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಸೊ ಅಮರತ್ವ ಪಡೆದ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಗರ್ವದಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸೇವಕರು ಅಂತ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇವರ್ಷಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುವಿನ ಗ್ರಹಿಸೋಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೂಜೆ, ಶಿವನ ಪೂಜೆ. ಸೊ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾಮಸಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಅವರು ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ರಾಜಸ ಗುಣದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಶಿವನು ತಾಮಸ ಗುಣದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಇದರ ನಿರ್ವಹಣಾ ದೇವತೆಗಳು, ಈ ರಾಜಸ ಗುಣ ತಾಮಸ ಗುಣ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ
ಇದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುವ ಒಂದು ಇದು ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಅವರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣುನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ ಗುಣದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಮಸ ಗುಣದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರುದ್ರ ಶಿವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ನೋಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದೊಡ್ಡ ರೋಡು, ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸೋದು, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ. ಇದಾಗೋದು ಇದು ರಾಜಸಗುಣ. ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜಸಗುಣ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಜಗತ್ತು. ಸೊ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಆ ರಾಜಸಗುಣ. ಸೊ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ ನಾಶ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಳಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಶಿವರ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಅದಾಗೋದು. ಸೊ ಅವರು ತಾಮಸ ಗುಣದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ತಾಮಸದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಶಿವ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭೂತ ಪ್ರೇತರ ಆದ್ಯ ದೈವ ಅಂತ ಭೂತನಾಥ ಅಂತ ಶಿವನಿಗೆ. ಸೊ ಶಿವ ತನ್ನ ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವರು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ತಾಮಸ ಗುಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸೋ ಒಂದು ದಾರಿ, ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಿವ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ತಾಮಸನ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾರ ಪದಗಳ ವಿಜಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಭಕ್ತರು ಪರಮಪ್ರಭು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಿಗೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಒಂದು ಉಗ್ರ ಜಾತಿ, ಈ ಒಂದು ಹಸುರ ಇದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನೀವು ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಇನ್ನು ನನಗೆ ಈ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಈ ತರ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಇಚ್ಛೆಗಳು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನ ಆಗ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಕಾಲ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ರೂಪ ಇದೆ. ಮೃತ್ಯು ಸರ್ವ ಹರಶ್ಚಾಹಂ. ಮೃತ್ಯುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹೋದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಡಿಬಹುದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪಡಿಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಜನರ ನಾಯಕನಾಗಬಹುದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಧನ ಜನ ಸುಂದರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇದೆಲ್ಲ ಪಡೆದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪೂಜಿಸಿ ವರ ಪಡೆದು ಅಷ್ಟು ನೆಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ದೇಹ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಭಸ್ಮವಾಗಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಹದ್ದುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಹ ಹೇಗಿರೋ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿವೆ,
ಸಾವೆಲ್ಲ ತಿಂದೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು ನರಿಗಳು ತಿಂದೋ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಮಲಮೂತ್ರವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ದೇಹದ ಕೊನೆ. ಐದರ್ ಇದು ಭಸ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಲಮೂತ್ರವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಇದು ನಾನು, ಇದು ನನ್ನದು. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊಡೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ನನಗೇನು ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ, ನಾನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಜನಾಸ್ಕೃತಿ ಅರ್ಜುನ ಆತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನಚ ಭರತರ್ಷಭ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲತೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬುದ್ಧಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಿದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಏನಿದು ಪ್ರಪಂಚ, ಏನಿದು, ನಾನ್ಯಾರು, ನನಗೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ದೇವ ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು. ಸೊ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ. ಹೌದು, ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವ, ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ. ಸೊ ಆಗ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಇದು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ತರು. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ್ರು, ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ದ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲಿನ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಈ 4 ರೀತಿಯ ನಾವು ಬಂದದ್ದು ನಾವು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ನಾನು ಇವಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನನಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ, ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಈ ಯಜ್ಞಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ, ಈ ತಪಸ್ಸೆಗಳು, ಈ ಜಪ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಏನೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಯಾರು, ಆರಾಧ್ಯ ಬಸ್ಸು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲೂ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ದಾಸನು, ನಿತ್ಯ ಸೇವಕನು, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನೇ ನನಗೆ ಅತ್ತ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನೀನನ್ನು ಕರಿತೀಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು, ಅದೇ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಆದೇಶಿಸು, ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡು, ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆತನ ಸಮಯ ನನಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸೋದ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಾ ಧನ ನಾ ಜನಂ ನಾ ಸುಂದರಿ ಕವಿತಾಂಬಾಮೇ ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮೀಶ್ವರೇ ಭವತಾ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಹೀಗೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಧನ ಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜನ ಬೇಕು, ಜನರಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬೆಂಬಲಿಗರಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸಹಾಯಕರಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸೇವಕರಿಲ್ಲ, ನ ಧನ ನ ಜನ ನ ಸುಂದರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ನ ಧನ ಜನ. ಸೊ ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸದೆ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳೋದು, ಇವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸುವ, ಮುಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಚ್ಛೆನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾವು ನಾಯಕ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಾಗಬೇಕು, ನಾನೇ ದೇವದ ಭಗವಂತನ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾನೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನೇ ದೇವರು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು
ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೈವಲ್ಯ ಭಾವ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲೀನವಾಗುವ ಒಂದು ಇದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆ, ಇದು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಜೀವಿಗೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಆನಂದಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಹಂಬಲಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋದು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಪಡೆಯೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಡೆಯೋದು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ದೇಹವನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದ. ಕೈ, ಕಾಲು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇಹದಿಂದ ಪೋಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದರ ಆನಂದ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಕೈಗಳು ನಾನು ಆನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತ? ಕೈಗೆ ಆನಂದಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೈಗೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಕೈ. ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೈಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯನ್ನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ, ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಆನಂದಿಸೋಕೆ, ನಾವು ಭೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಸ್ತುಗಳು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಜವಾದ ಭೋಕ್ತ ಕೃಷ್ಣ. ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯ, ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಪರಮ ಹಿತೈಷಿ. ಸೊ ಅವನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮೂಲವಾಗಿ ಆನಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕರು, ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆನಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಇದೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಸ್ವರೂಪ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇದಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹವು ನಾನು, ಈ ದೇಹದ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ. ನಾಯಂ ದೇಹೋ ದೇಹ ಬಾಜಾಂ ಲೋಕೆ ಕಷ್ಟಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಹರತೆ ವಿದ್ಭುಜಾನಿ ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ ಪುತ್ರಕ ಏನ ಸತ್ವಂ ಶುದೇ ಯಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂತು ಅನಂತಂ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹೇಗೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಹೇಗೋ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯೋ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ವೋ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ. ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಿದೆ, ಆದರೂ ಅವನ ಈ ಮಾನವ ರೂಪ, ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ, ನಾರಾಯಣ ರೂಪ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ರೂಪಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ, ಎರಡು ಕೈನ ರೂಪ. ನಮಗೂ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಈಗ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ, ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಭೌತಿಕ ದೇಹ, ಭಗವಂತನದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹ. ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಜಡವಸ್ತುವಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ದೇಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು, ಅವನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ತೋರಿಸೋದು, ಅವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅವನು ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋದನ್ನ. ಸೊ ಅವನ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಅವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ 4 ಕೈಗಳ ನಾರಾಯಣ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಾರಾಯಣ, ಆದಿನಾರಾಯಣ, ನಾನು ಈಗ ಅವತರಿಸಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಡೆನಿವೆ. ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಮಿತೆ ಕೋನೋ ಭಾಗ್ಯವಾಂಚಿ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದೇ ಪಾಯ್ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಜ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲೋ ನಡೆದು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಗುರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನವೇ ಪಾಯ ಮಾತಾಪಿತ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಾನು ನಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ನಾನು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿದಾಗ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ಎಷ್ಟು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋದಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದೆ, ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಋಣ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ದೇಹ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ತಂದೆ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ. ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದಮಾನ. ಮತ್ತೆ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯೋದು ನಾವು ಅವರಿಂದ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಜನ್ಮ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದ್ವಿಜ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಡೆಯೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಹೌದು, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಇದು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರೋ ಭಾಗ್ಯವಾದರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ತಿರುಗಾಡಿ ಅಲೆದಾಡಿ ನಮಗೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಭಾಗವೇ ಸರಳ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗೂಟಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಮುತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಲು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ, ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗ. ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೇಶೋಧಿಕ ರಸ್ತೇಶ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಸಕ್ತ ಚೇತಸ. ಸೊ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಿರಾಕಾರನು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ವೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಅಭ್ಯಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಜೀವ ಆಯುಷ್ ಇತ್ತು. ಕೃತಯ ಧ್ಯಾಯಕೋ ವಿಷ್ಣು ತ್ರೇತಾಯಾಮ ಯಜತೋಮಕೈ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಯಮ ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವುದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ನಾಮ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಾಸ್ತಿವ ಗತಿರನ್ಯ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸೋದು, ಕೀರ್ತಿಸೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗೌರಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮಗಳು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ, ಈಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ 6 ಬಾರಿ ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 8 ಬಾರಿ ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಭೋಗವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಭೋಗವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆನು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟು ತರದ ಪಲ್ಯಗಳು, ತರದ ಸಿಕ್ಕಿಗಳು, ತರದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರದ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು, ಸೀತಾರಾಮ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು. ಅಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರಾದ್ರು ಅತಿಥಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಗೌರವದಿಂದ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಮ. ಇದು ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಧಿ, ಷೋಡಶೋಪಚಾರ, ಎಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿವರವಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಗರಬತ್ತಿ, ಇದು ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಹೊತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ರೈಸ್, ಸಾಂಬಾರ್, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪೂಜಿಸಬಹುದು.
ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದಾನೇ ಅವ್ರು ತೃಪ್ತರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅಷ್ಟಗಣಮಯಿ. ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಅವತರಿಸಿರೋದೇ ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿತು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಹೇತು ಅವತಾರ ಮುಸಮ ಪತಿತ ಪ್ರಭು ನ ಪಾಯಿವೆ ಯಾರ. ಸೊ ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸುವ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸುವ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ. ಸೊ ಈ ದಿವ್ಯ ಚಂದ್ರನಾದ ಗೌರಚಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಾಗಿಸಲು ಅಕಳಂಕ ಚಂದ್ರನಾದ ಗೌರಚಂದ್ರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅಕಳಂಕ ಚಂದ್ರನಾದ ಗೌರಚಂದ್ರ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕರಿ ಪರೋಪರೋಪಕಾರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆದೇಶ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಆದೇಶ ಆಜ್ಞೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಈ ನನ್ನ ನಾವು ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಚಾರ ನಾಮ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾನೂ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆಸ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ನಮಗೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ, ಜಪ, ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಧಾನವೇ ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿಧಾನ. ಇನ್ನೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನೋ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಏನು ಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶೋಧಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರದರು ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಏನು ಇದು ಮಹದ್ ಉಪಾಯ ಯಾವುದು, ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಯ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಇತಿ ಷೋಡಶಕ ನಾಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಶ ನಾಶನ ನಾತಃ ಪರತರೋಪಾಯ ಸರ್ವವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಈ 16 ನಾಮಗಳು ಇತಿ ಷೋಡಶಕ ನಾಮ್ನ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶನ. ಕಲಿಯುಗ ಏನ್ ಕಲ್ಮಶಗಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನದ ಸಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಏನು, ಈ 16 ನಾಮಗಳು. ಕಲಿ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶನಂ ನಾತಃ ಪರತರೋಪಾಯ, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ನಾತಃ ಪರತರೋಪಾಯ ಸರ್ವವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ವೇದಗಳೇನೋ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವೇ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಾರ. ಇನ್ನೊಂದ್ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ 16 ಪದಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಾರ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ 8 ನಾಮಗಳ ಸಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಆ ತರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೇಳಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಉಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ದಾನವನ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಕೆ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೋಷನಿದೆ. ರಾಜನ್ ಅಸಿ ಏಕೋ ಮಹಾಗುಣ ಕೀರ್ತನಾರ್ಯವಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಪರಂ ವ್ರಜೇತ್. ಶುಗಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗ ತುಂಬಾ ದೋಷಗಳ ನಿಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇದು ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ ಕೀರ್ತನ ದೇವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಪ್ರಮಜೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಚನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಪರಮಜೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾದ ಆ ಭಗವದ್ಧಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋನೇ. ಹೌದಾ? ಪ್ರಭುಜಿ ಇವರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಭು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಭು, ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. 2000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನವರು 17,000 ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ 2 ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಫೋನಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸೊ ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು